नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर जातिगत प्रमाणपत्र चिंतारू मिलिबो मुक्ति। कारण आगको बारंबार तहसील ऑफिस को दौड़ाक पड़ो नहीं। थरे कास्ट सर्टिफिकेट बा जातिगत प्रमाणपत्र बाहर कले ताहा सबुदिन काम लगिबो। मुख्यतः अनुसूचित जाति और जनजातिर लोकों जीवन में थरे सर्टिफिकेट बाहर करने को पड़ो। एससीबीसी और ओबीसी वर्गों किंतु पूर्व नियम बलवत्तर रहिबो। ठीक सेहीपरि रेसिडेंट सर्टिफिकेट बा आवासिक प्रमाणपत्र थरे बाहर कले जीवन सारा काम लगिबो। आधार सहित रेसिडेंट सर्टिफिकेट सीधासलख लिंक रहिबो। आवश्यक स्थले आधार थिबा ठिकाना रिन्यू होई परिबो। राजस्व विभाग रे ही पदक्षेप को साधारण प्रशंसा करा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे दुईटी राडार स्टेशन प्रतिष्ठा करिबो कोस्ट गार्ड। ओडिशा उपकूल रे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करबा पई नुआ पदक्षेप निया जाउछि। कोस्ट गार्ड पक्षर ओडिशा उपकूल रे दुईटी राडार स्टेशन प्रतिष्ठा करा जिवो। गोपालपुर रे मोबाइल सर्विलांस व्यवस्था रहिबो एवं भुवनेश्वर रे कोस्टल कमांड कंट्रोल सिस्टम गठन करा जिवो। तेबे वर्षक भितर ए सब व्यवस्था प्रतिष्ठा करा जिवो। सेपटे आज राज्य पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया को भेटिबा अवसर रे कोस्ट गार्ड डीजी प्रमेश शिवमणि ए नै आलोचना करिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर 50,000 हिताधिकारी को बंटा जीव अंत्योदय गृह कार्यादेश। तेणु एथिपई आसंता 20 तारिख ओडिशा गस्तर आसुथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रे बंटन हेबो। ए नै सूचना दैछन्ती राज्य पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक। शनिवार गणमाध्यम को मंत्री श्री नायक कहिसेंती जी सरकार प्रथम वर्ष पूर्ति समारोह रे मुख्य अतिथि भाव जोग देबे प्रधानमंत्री मोदी। परवर्ती खबर राज्य सरकार को नवीन को टार्गेट। बीजेपी सरकार निजर वर्ष पूर्ति अवसर में उत्सव पालुछंती हेले जेउ लोक ताको भोट दे सरकार को आनिछंती सेही लोक सेपटे हइजार आक्रांत होई मृत्युवरण करूछंती किंतु सरकार को एथिप्रति टिकी हेले चिंता नहीं। एपरि किछि निज सोशल मीडिया हैंडल एक्स रे ट्वीट करी सरकार को टार्गेट करी धुइछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। परवर्ती खबर विशाल रोड शो करिवे मोदी। एथिपई आसंता 20 तारिख ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री मोदी। राज्य सरकार वर्षपूर्ति कार्यक्रम में जोग देबे। अपराह्न 3टारे विमान बंदर पहुंचे। प्रधानमंत्री को विमान बंदर भव्य स्वागत करा। या पर से रोड शो करेंगे। तिरंगा यात्रा भी सामिल हेबे। परवर्ती खबर शिक्षा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश नेला बड़ पदक्षेप। सेपटे आंध्र सरकार जेई और नीट भली जातीय स्तरीय प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई सरकारी जूनियर कॉलेज छात्र छात्री मान मागणा कोचिंग देवा आरंभ कर देइछंती। एथिरे 1 लाख रु अधिक छात्र छात्री उपकृत हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गृह ऋण सुध कमाइला एसबीआई। सेपटे रिजर्व बैंक रेपो हार 0.50% ह्रास करबा परी देशर सर्वबृहत राष्ट्रायत्त बैंक एभली निष्पत्ति नेइछि। एसबीआई यार बाह्य बेंचमार्क ऋण हार एवं गृह ऋण सुध कमाइछि। पूर्व ईबीएलआर 8.65% थिला बेली एबे यह 8.15% को कमिछि। सेहीपरि बैंक यार स्वतंत्र जमा योजना उपरि सुधार 0.25% कमाई 6.60% रे रखिछि। जून 15 यह लागू हेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर भुसुडिला ब्रिज नदी में भासीगले 25 रु अधिक पर्यटक 2 मृत। महाराष्ट्र पुणे जिले में रविवार दिन इंद्रायणी नदी उपर निर्मित एक पोल भुसुड़ी पड़ी जहाँ फल 25 रु 30 जन पर्यटक भासी जाइथिबा आशंका करा जाउछि। सेमानक मध्य अनेक छोट पिला अछंती। एनडीआरएफ दल पुलिस एवं स्थानीय लोक माने नदी में भासी जाइथिबा लोकंकु खोजिबा पई यथासंभव प्रयास करुछंती किंतु मिलिथिबा खबर अनुसार ब्रिज भुसुड़ीबा जोगु 2 जनक मृत्यु होइथिला बेले एही संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। परवर्ती खबर मागणारे आधार संशोधन अवधि बढ़िला। सेपटे यूआईडीएआई शेष तारीख 14 जून 2025 धार्य कर जाइथिला जहाँ केबे परिवर्तन कर जाई लोकमानकु आउ 1 वर्ष समय दिया जाउछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एबे आपण 14 जून 2026 पर्यंत मागणारे आधार कार्ड अपडेट करि परिबे। अधिकरु अधिक लोक यार सुविधा नहीं पारिबे। सेथिपई एही निष्पत्ति निया जाइछि। आपनको जणाई देउछि जे एही अपडेट माई आधार पोर्टल myAadhar.uidai.gov.in को जाई करा जाई पारिबो। किंतु जदि आपण आधार सेवा केंद्र को जाई याको अपडेट करंती तेबे आपनको सेठरे एक शुल्क देबाको पड़िबो। परवर्ती खबर पुणी डाउन होला एक्स रो सर्विस लॉगिन और पोस्टिंग रे समस्या। एलन मस्क और मालिकाना थिबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अमेरिका रे डाउन होईछि।
ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଇ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଆଉଟ୍ରେଜ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,01,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 93,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,950 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 60,000 କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତକାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର 60,244 ଜଣ ସିଭିଲ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟିଡିପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତାଲିକି ବନ୍ଦନମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରିବାରରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ବିପୁଳ ତେଲ ଭଣ୍ଡାର। ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର 85%ରୁ 88% ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଆମ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ତେଲ କିଣିବାରେ ବ୍ୟୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ବୃହତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର ଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର କୋରିଅର ଏବେ ଆଉ ଯିବନି ଏସବୁ ଆଇଟମ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ କୋରିଅର ପାର୍ସଲ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବିମାନରେ ଏଣିକି କୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ ପାଉଡର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି କୌଣସି କୋରିଅର ପାର୍ସଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏୟାର କୋରିଅରରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏନେଇ ସାରା ଦେଶର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲିଖିତ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା। ବରୀରେ ମାଛ ଚିକେନ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଚିକେନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଏଠାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଚାଟ, ଗୁପଚୁପ, ମିଠା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ମନା। ଏହା ସହ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିବନି ହୋଟେଲ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କଟକଣା 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରରେ କଲେରା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସାମୂହିକ ସମାବେଶର ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ତିଥିରେ ପାଳିବାକୁ ସେ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲେ 36,108 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 36,000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରାୟ 2,500 ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ଅବସରରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 37,108 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରବିବାର ଭଲ ବାର ସାଙ୍ଗକୁ ପାଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳୁନି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଘର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କିଣିବାକୁ ବାହାରିବେ, କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘର ମିଳିଯିବ। କାରଣ ସହରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ସହଜରେ ମିଳୁନାହିଁ।
ପ୍ରାକ୍ ଇକ୍ୱିଟି ନାମକ ଏକ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଘର ଯୋଗାଣ 2025ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ 72% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର 762ଟି ଘର ସହରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 2024ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 2804ଟି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକ୍ଷକ ଜଗିବ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଆଇ ନଜରରେ ପୁରୀର ଉତ୍ତରା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ଯୁଦ୍ଧଯାନ ରକ୍ଷକ ପହନ୍ତରା ମାରିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଆଇ ନଜରରେ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ। ସେପଟେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରଥ ଉପରେ ଅଣସେବାୟତ ଚଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ବନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆଜି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବା ସହ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ହେବ ଶସ୍ତା, କାରଣ ସରକାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏବେ ବନ୍ଦରରୁ ମାଛ ଧରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଛ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାଛର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ 2 ମାସ ପାଇଁ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଗିରଫ ହେବେ। ରଥ ଉପରେ ସେବାୟତମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପହଣ୍ଡରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବାୟତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସେହିପରି ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏନେଇ ନିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନିଆ କାନାଡା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚଳିତ ମାସ ଜୁନରେ 3ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 15-16 ଜୁନରେ ସାଇପ୍ରସ୍, 16-17 ଜୁନରେ କାନାଡା ଗସ୍ତ କରିବେ। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାନିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୋଦି ସେଠାରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କାନାଡା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ 18ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାନାଡାର କାନାନାସ୍କିସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲଗାତାର 6ଠ ଥର ପାଇଁ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ 14 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଟିମ୍ କରୁଛି ଆଲୋଚନା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଯାଜପୁରର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 14 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ବେଳେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ମୋଦି, ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବ ଯୋଜନାର ବର୍ଷା। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ନିଜେ ମୋଦି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ମୋଦି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ସକାଳ 6:30ରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ
राज्य में विद्यालय स्तर में योग दिवस पालन पर तत्परता प्रकाश पाई। परवर्ती खबर विश्व परिवेश दिवस लगे 1 लाख अधिक गछ। विश्व परिवेश दिवस 2025 अवसर में वेदांत आलुमिनियम ओडिशार कलाहांडी और रायगड़ा जिले में मो गछ मो परिवार नामक एक मेगा वृक्षरोपण अभियान आरंभ करिछि। एही अभियान में 2 जिले 1 लाख अधिक फल गछ चारा रोपण लक्ष्य रही, जहाँ ओडिशार 30,000 अधिक ग्रामीण परिवार को सकारात्मक भाव में प्रभावित करिबो। परवर्ती खबर विजय रूपानी को डीएनए मैच। अहमदाबाद विमान दुर्घटनार शिकार होइतिबा गुजरातर पूर्वतन मुख्यमंत्री विजय रूपानी को डीएनए मैच होइछि। परिवार को डीएनए मैच नहीं दिगला सूचना। डीएनए मैच हेबा नहीं गृहमंत्री हर्ष संघवी कहते गतकाली संध्यारे तांको मृतदेह परिवार को हस्तांतर करा जायछि। परवर्ती खबर कटक और केन्द्रापड़ा को व्यापिलानी डायरिया। जाजपुर पर एबे कटक और केन्द्रापड़ा जिले को झाड़ाबांति व्यापिथिबा अभियोग होइछि। झाड़ाबांति जनकर मृत्यु होइथिबा मध्ये कुहाଯାଉଛି। मृतक केन्द्रापड़ा डेराविश ब्लॉक एंडर पंचायत श्यामसुंदरपुर सजनी मल्लिक झाड़ाबांति आक्रांत होई से गतकाली छत्तागोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को जाइथिले। सेठारे तांको कटक स्थानांतरण करा जाइथिला। सेठारे विलंबित रात्रि तांकर मृत्यु होइछि। तांकर सान पुओ झाड़ाबांति आक्रांत होई कटक बड़ मेडिकल चिकित्साधीन अछंती। सेहीपरि कटक जिला को व्यापिछि डायरिया। बांकी घोलपुर गाँव में डायरिया आक्रांतों संख्या बढ़िबारे लागिछि। एही गाँव में 50 रु अधिक आक्रांत होइछंती। 13 जन आक्रांत कटक भुवनेश्वर विभिन्न हस्पिटाल चिकित्सित होउछंती। 30 रु अधिक आक्रांतों गाँव में चिकित्सा चली।